पाठ नंबर 4 मानवी तृतीय चतुर्थ और पंचम प्रवृत्तिनो आज आपणे अभ्यास करीशुं। सौथी पहला आपणे तृतीय प्रवृत्ति एनी व्याख्या भणीशुं कि तृतीय प्रवृत्ति कोने कहेवाय। तो मानवी ने आपी शकाय तेवी सेवाकीय प्रवृत्ति ने मानवीने आपी शकाय तेवी सेवाकीय प्रवृत्ति ने तृतीय प्रवृत्ति कहे छे। तेवी प्रवृत्ति ने तृतीय प्रवृत्ति कहे छे। मानवीने आपी शकाय तेवी सेवाकीय प्रवृत्ति ने तृतीय प्रवृत्ति कहे छे। आ प्रवृत्तिओ कई कई छे? तो एक स्वास्थ्य कल्याण शिक्षण मनोरंजन परिवहन वगैरह सेवाओं ए तृतीय प्रवृत्ति है। आ प्रवृत्ति में कशु उत्पादित थतुं नथी, एम कशु उत्पादन थतुं नथी। आ प्रवृत्ति में कशु उत्पादन थतुं नथी अने आ प्रवृत्ति साथे जोड़ायेला लोकोने आ प्रवृत्ति साथे जोड़ायेला लोकोने पगार वेतन के मजूरी अप्रत्यक्ष रूप में आपवामां आवे छे। फरी आपणे व्याख्याने जोईशुं। 2 मार्क्सनी अंदर पूछाई शके कि तृतीय प्रवृत्ति एटले शुं? तो मानवीने आपी शकाय तेवी सेवाकीय प्रवृत्ति ने तृतीय प्रवृत्ति कहे छे। स्वास्थ्य कल्याण शिक्षण मनोरंजन और परिवहन वगैरह तृतीय प्रवृत्ति में आवे छे। आ प्रवृत्ति में कशुं ज कोई उत्पादन थतुं नथी अने आ प्रवृत्ति साथे जे जोड़ायेला लोको छे ए लोकोने पगार वेतन के मजूरी अप्रत्यक्ष रूप में आपवामां आवे छे। दाखला तरीके शिक्षण संस्था होय तो शिक्षण संस्था में आपणे बाळकोने भणावीए एमां कशुं उत्पादन थतुं नथी। मनोरंजन है तो मनोरंजन पर जो कार्यक्रम हो एमांथी कशुं उत्पादन थतुं नथी। डॉक्टरनी सेवा तो एमांथी कशुं उत्पादन थतुं नथी। पण आ बधी जे प्रवृत्तिओ छे ए सेवाकीय प्रवृत्ति साथे जोड़ायेली छे अने ए प्रवृत्ति करवी पड़े छे એટલા માટે તે તૃતીય પ્રવૃત્તિ ગણાય છે કે જે સેવામાં આવે એને તૃતીય પ્રવૃત્તિ ગણાય છે અને એમાંથી કોઈ ઉત્પાદન થતું નથી પણ એ લોકોને જે પગાર વેતન કે જે મજૂરી છે એમને અપ્રત્યક્ષ રૂપમાં પ્રત્યક્ષ નહીં પણ અપ્રત્યક્ષ રૂપમાં એમને આપવામાં આવે છે એટલે એને તૃતીય પ્રવૃત્તિ કહે છે। હવે તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય 9 વિભાગો છે। તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય 9 વિભાગ છે। आ प्रश्न खास परीक्षा में पूछाय। 5 मार्क्स की अंदर आ प्रश्न है कि मुख्य 9 विभागों है। प्रथम नंबर विभाग है व्यापार विषयक सेवाओं। हवे आ प्रवृत्ति नी अंदर कोनो समावेश थाय छे कि व्यापार विषयक सेवाओं कई कई? तो जत्थाबंध अने छूटक व्यापार सौंदर्य प्रसाधन ने लगती सेवाओं समारकाम ने लगती सेवाओं हाँ एनो प्रथम कि भाई तृतीय प्रवृत्ति मुख्य 9 विभाग है। प्रथम नंबर प्रवृत्ति है व्यापार विषयक सेवाओं। एवं जत्थाबंध और छूटक व्यापार सौंदर्य प्रसाधन ने लगती सेवाओं समारकाम ने लगती सेवाओं। बीजा नंबर परिवहन सेवाओं के परिवहन सेवाओं कई कई है? तो रेलवे जहाज और विमानी सेवाओं जहाज और विमानी जे सेवाओं है ये परिवहन सेवाओं में एनो समावेश थाय छे। रेलवे जहाज और विमानी सेवाओं। नंबर 3 है संचार सेवाओं।
નંબર 3 છે સંચાર સેવાઓ. નંબર 3 સંચાર સેવાઓ. આ સેવાઓમાં કઈ કઈ સમાવેશ થાય? તો મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, ટેલિફોન, રેડિયો, દૂરદર્શન, ટપાલ, સમાચાર પત્રો વગેરે દ્વારા શબ્દો, વિચારો અને સંદેશાની આપલે થાય છે. તેને સંચાર સેવાઓ કહે છે. 4 નંબરની સેવાઓ છે મનોરંજન સેવાઓ. ચોથા નંબરની જે સેવા છે ફિલ્મો, દૂરદર્શન, રેડિયો, નાટક, ભવાઈ, બહુરૂપી સાહિત્ય, સંગીત વગેરે સેવાઓ છે. પછી હાલના સમયમાં વર્તમાન સમયમાં પ્રવાસ, પર્યટનો, દૂરદર્શન વગેરે મનોરંજનના સાધનો છે. તો કુલ 9 છે. બધી પ્રથમ આપણે 4 જોઈ કે તૃતીય પ્રવૃત્તિની સેવાઓ કઈ કઈ છે. તો ફરી આપણે એક વખત એને રિપીટ કરીશું કે તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય પ્રથમ તો એની વ્યાખ્યા જોઈશું કે ભાઈ માનવીને આપી શકાય તેવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિને તૃતીય પ્રવૃત્તિ કહે છે. એમાં સ્વાસ્થ્ય, કલ્યાણ, શિક્ષણ, મનોરંજન, પરિવહન વગેરે જે સેવાઓ છે એને તૃતીય પ્રવૃત્તિ કહે છે. કેમ કે આ પ્રવૃત્તિમાં કશું ઉત્પાદન થતું નથી અને એમાં નુકસાન થાય છે, છતાં પણ એ પ્રવૃત્તિને આપણે ચાલુ રાખવી પડે છે. એટલે કે આ પ્રવૃત્તિમાં કશું ઉત્પાદન થતું નથી અને આ પ્રવૃત્તિ સાથે જે જોડાયેલા લોકો છે એને પગાર, વેતન કે મજૂરી અપ્રત્યક્ષ રૂપે એમને આપવામાં આવે છે. તૃતીય પ્રવૃત્તિ એવી છે કે નુકસાન કરતી પણ પ્રવૃત્તિ છે, પરંતુ એને ચલાવવી પડે છે. સરકાર એ પ્રવૃત્તિને ચલાવે છે. શિક્ષણ સંસ્થા છે તો એમાં કશું ઉત્પાદન થતું નથી, છતાં પણ એ પ્રવૃત્તિ ચલાવવી પડે છે. ક્યારેક શ્વાસને લગતી સેવાઓ છે તો એ નુકસાન કરતી સેવા પણ એને સરકારને ચલાવવી પડે છે. કેમ કે તૃતીય પ્રવૃત્તિ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં ગણાય છે, એટલા માટે એને ચલાવવી પડે છે. તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય 9 વિભાગો છે. પ્રથમ નંબર કે વેપારી વિષયો, કે એમાં વેપાર 2 પ્રકારના હોય, જથ્થાબંધ અને છૂટક વેપાર. પછી સૌંદર્ય પ્રસાધનને લગતો વેપાર હોય અને સમારકામને લગતી સેવાઓ હોય. તો આ બધી જે સેવાઓ છે એને વેપાર એકમાં એનો સમાવેશ થાય છે. પછી પરિવહન, તો રેલવે દ્વારા ચીજવસ્તુની હેરફેર થાય, પછી જહાજો દ્વારા, વિમાન સેવાઓ દ્વારા વગેરે આ બધી એનો પરિવહનની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા નંબરની સેવાઓ છે સંચાર સેવાઓ. એટલે કે માહિતી હોય, કોઈ સંદેશો હોય, એને એક જગ્યાએથી આપણે બીજી જગ્યાએ જે મોકલીએ છીએ તો કેવા સાધનો દ્વારા મોકલીએ છીએ તો એ બધી એને સંચાર સેવામાં એનો સમાવેશ થાય છે. તો એ બધા સાધનો કયા છે? મોબાઈલ છે, ઇન્ટરનેટ છે, ટેલિફોન છે, રેડિયો છે, દૂરદર્શન છે, ટપાલ છે, સમાચાર પત્રો વગેરે દ્વારા શબ્દો, વિચારો, સંદેશોની આપલે થાય છે અને સંચાર સેવાઓ થાય છે. પહેલાં આપણે હાલના સમયે આપણે ટ્વિટર છે, ફેસબુક છે, ઈમેલ છે, વોટ્સઅપ છે વગેરે દ્વારા પણ આપણે સંદેશો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે મોકલતા હતા. પહેલાંના સમયમાં તાર ટપાલનો ઉપયોગ ખાસ મોટા પ્રમાણમાં થતો હતો અને સંદેશાને એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ મોકલતા હતા. તો એનો સમાવેશ પણ એ સંચાર સેવાઓમાં જ થાય છે. ત્યાર પછી છે મનોરંજન સેવાઓ. તો મનોરંજન આપણે કઈ વસ્તુ આપણે મનોરંજન આપે છે? તો ફિલ્મ છે, દૂરદર્શન છે, રેડિયો છે, નાટક છે, ભવાઈ છે,
પછી બહુરૂપી કોઈ સાહિત્ય એવું હોય કે જે વાંચવાથી આપણને આનંદ આવે, સંગીત છે વગેરે જે સેવાઓ છે એ મનોરંજન સેવાઓ છે. અને ત્યારબાદ પણ કેટલાક કુદરતી સાનિધ્ય જે જોવાલાયક હોય, પર્યટન સ્થળો હોય તો એ છે, પ્રવાસ છે, અને આ દૂરદર્શન છે વગેરે એ મનોરંજન સેવાઓ છે. તો આ બધી જે સેવાઓનો સમાવેશ મનોરંજનની અંદર થાય છે. ત્યાર પછી છે 5મા નંબર છે વાણિજ્ય સેવાઓ. 5મા નંબરની સેવાઓ છે વાણિજ્ય સેવા. આ પ્રકારની સેવાઓ કઈ કઈ છે? તો એક જાહેર ખબરો, કાયદાકીય સલાહ, જાહેર ખબરો, કાયદાકીય સલાહ, જનસંપર્ક સેવાઓ, બેન્કિંગ સેવાઓ એટલે કે બેંકની સેવાઓ, પ્રશિક્ષણને લગતી સેવાઓ. આ બધી જે સેવાઓ છે એ વાણિજ્ય સેવાઓમાં સમાવેશ થાય. દાખલા કે વાણિજ્ય એટલે કે જાહેર ખબરો, જે જાહેર ખબરો છાપવામાં આવે છે. પછી કાયદાકીય સલાહો એટલે કે કાયદાકીય જે કોર્ટ કચેરીમાં જે સેવાઓ આપવામાં આવે છે એ બધી વાણિજ્ય સેવાઓમાં સમાવેશ થાય. પછી જનસંપર્ક સેવાઓ, જે લોકોના સંપર્કમાં આવતી હોય એ સેવાઓ, જનસંપર્ક સેવાઓ. બેન્કિંગ સેવાઓ, પ્રશિક્ષણને લગતી સેવાઓ, જે પ્રૌઢ વર્ગો ચાલતા હોય છે, શિબિરો ચાલતી હોય છે, એ બધી જે સેવાઓ છે એ બધી સેવાઓનો વાણિજ્ય સેવામાં એનો સમાવેશ થાય છે. જાહેર ખબરો, કાયદાકીય સેવાઓ, જનસંપર્ક સેવાઓ, બેન્કિંગ સેવાઓ, પ્રશિક્ષણને લગતી સેવાઓ, આ બધી સેવાઓનો સમાવેશ વાણિજ્ય સેવાઓમાં એનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછી છે સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ કઈ કઈ છે? તો હોસ્પિટલો, દવાખાના, આરોગ્ય કેન્દ્રો. એમાં રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારની ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલો. આ બધી જે સેવાઓ છે એનો સમાવેશ સ્વાસ્થ્ય સેવાની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. કે હોસ્પિટલો, દરેક પ્રકારની હોસ્પિટલો, એમાં દવાખાના, નાના મોટા આરોગ્ય કેન્દ્રો, જે દરેક ગામની અંદર એક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય છે એ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલો. કેટલીક રાજ્ય સરકાર હસ્તક હોસ્પિટલો હોય છે અને કેટલીક કેન્દ્ર સરકારને લગતી જે હોસ્પિટલો હોય છે એ દરેકનો સમાવેશ એ સ્વાસ્થ્ય સેવામાં થાય છે. તો 5મા નંબરે વાણિજ્ય સેવામાં જાહેર ખબરો, કાયદાકીય સેવાઓ, જનસંપર્ક સેવાઓ, બેન્કિંગ સેવાઓ, પ્રશિક્ષણને લગતી સેવાઓ વગેરેનો સમાવેશ એમાં થાય છે. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ, હોસ્પિટલો, દવાખાનો, આરોગ્ય કેન્દ્રો, રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલો, આ દરેકનો સમાવેશ એ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં થાય છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ફરીથી આ જે પ્રશ્ન છે કે ભાઈ તૃતીય પ્રવૃત્તિ એટલે શું, એટલે એની વ્યાખ્યા છે અને તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય 9 વિભાગો છે. એમાંથી આપણે હાલ 6 વિભાગો આપણે ભણ્યા અને અગાઉના જે 3 વિભાગો છે અગાઉના આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું. પણ આ જે છે એમાંથી ફરી એક વખત ઝડપથી વાંચું છું. કોઈ વિદ્યાર્થીને કોઈ શબ્દમાં ખબર ના પડે તો ફરીથી એક વખત જોઈ લેવું. માનવીને આપી શકાય તેવી સેવા કે પ્રવૃત્તિને તૃતીય પ્રવૃત્તિ કહે છે. સ્વાસ્થ્ય, કલ્યાણ, શિક્ષણ, મનોરંજન, પરિવહન. આ પ્રવૃત્તિમાં કશું ઉત્પાદન થતું નથી એટલે આ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા લોકોને પગાર, વેતન કે મજૂરી અપ્રત્યક્ષ રૂપમાં આપવામાં આવે છે. એના વિભાગો મુખ્ય 9 છે. એમાં વેપારિક વિષયમાં જથ્થાબંધ અને છૂટક વેપાર, સૌંદર્ય પ્રસાધનને લગતી સેવાઓ, સમારકામને લગતી સેવાઓ, પરિવહન સેવા, રેલવે, જહાજ અને વિમાની સેવાઓ. 3જા નંબરે છે સંચાર સેવા, મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, ટેલિફોન, રેડિયો, દૂરદર્શન, ટપાલ, સમાચાર પત્રો વગેરે દ્વારા શબ્દો, વિચારો અને સંદેશાની આપ-લે થાય એને સંચાર સેવા કહે છે. આગળ છે મનોરંજન સેવાઓ, ફિલ્મો, દૂરદર્શન, રેડિયો, નાટક, ભવાઈ, બહુરૂપી સાહિત્ય, સંગીત વગેરે જે સેવાઓ છે. વર્તમાનમાં હાલમાં પ્રવાસ, પર્યટન અને દૂરદર્શન વગેરે મનોરંજનના સાધનો છે. વાણિજ્ય સેવાઓ, જાહેર ખબરો, કાયદાકીય સલાહો, જનસંપર્ક સેવાઓ, બેન્કિંગ સેવાઓ, પ્રશિક્ષણ લગતી સેવા, આ બધી સેવાઓનો વાણિજ્ય સેવામાં સમાવેશ થાય. સ્વાસ્થ્ય સેવામાં હોસ્પિટલો, દવાખાના, આરોગ્ય કેન્દ્રો, રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના દવાખાના એટલે કે સરકારી હોસ્પિટલો વગેરેનો સમાવેશ આ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં થાય. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આ પોતાની નોટબુકમાં લખી લેવું.
તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય 9 વિભાગ 6 આપણે આ લેક્ચર ભણ્યા. અગાઉના જે બાકી છે 3 એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું. થેન્ક યુ.